Ассалому алайкум мухлисону ҳаводорони футбол. Рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизу арҷманд, шумо садои моро аз варзишгоҳи вахш шунида истодаед ки инҷо шаҳри бохтар аст ва майдони хонагӣ дастаи вахшам маҳсуб мешавад. имрӯз палангони водии вахш дар доираи бозиҳои аввали даври чорякниҳои ҷоми тоҷикистон бошгоҳи хуҷанди шаҳри хуҷандро ба ҳузур мепазиранд ва итминон меравад ки рақобат ҷолиб ва дидани сурат хоҳад гирифт ва аз ҳамаи шумо низ даъват ба амал меорем ки ин рақобатро якҷо бо мо тамошо кунед. Бояд ёдовар шуд ки дар доираи бозиҳои аввали даври чорякниҳоӣ дирӯз аллакай ду рақобат баргузор гардид ки дастаҳои Эсхатову Паншер ва Сардору Истаравшан бо ҳам андари майдони рақобат шуданд ва ногуфта намонад ки ҳарду мизбон ҳам дастаи Эсхатов ва ҳам дастаи Сардор тавонистанд ки бар рақибони худ пирӯз шаванд. Эсхата Паншерро шикаст дод ва бо ҷаи 2-1 Сардор дар Талко Арена тавонист бар Истаравшан пирӯз шавад. ҳама чиз омода аст. Бозигарон пас аз чанд лаҳза андари майдони сабз хоҳанд гардид. биёед таваҷҷӯҳ кунем бар роҳе ки дастаҳои тай карданд ва то ба даври чорякниҳоӣ роҳ хат гирифтанд. ногуфта намонад ки дар даври 8-1 мусобиқа дастаи вахшро як бозии мушкили интизор буд ва бо мушкилӣ бояд гуфт ки ин тим бар намояндаи лигаи якум бар дастаи Моҳир пирӯз шуда буд. ҳарчанд дар бозии аввал бо натиҷаи 3-2 вахш тавонист ки пирӯз шавад, аммо дар бозии ҷавобӣ Моҳир тавонист як характерам нишон бидиҳад. бо натиҷаи 2-1 тавонист вахшро мағлуб кунад ва дар силсилаи зарбаҳои 11 метра бошад. вахш бо мушкилӣ бо натиҷаи 6-5 тавонист бар Моҳир пирӯз шавад ва ба ин тартиб айни ҳол мо палангони водии вахшро дар даври чорякниҳоӣ мебинем. албатта дар навбати худ дастаи хуҷанд низ тавонист як бозии ҷолиб нишон бидиҳад, ҳарчанд на чандон мушкил буд рақобати ин тим. дастаи хуҷанд тавонист дар бозии аввал бо натиҷаи 3-1 бар Истиқлол пирӯз шавад, ҳарчанд дар бозии ҷавобӣ Истиқлол бо натиҷаи 1-0 бар Хуҷанд зафар ёфт. бошад таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азизи арҷманд ба суруди миллӣ ва баъдан шаҳрҳои идома хоҳем дод. футбол чӣ гуна ки гуфтем, дастаи хуҷанд дар бозии ҷавобӣ ҳарчанд аз Истиқлол бо натиҷаи 1-0 мағлуб гардид, аммо тавонист бо ҳисоби 3-2 бар ин тим пирӯз шавад ва ба даври баъди мусобиқа рӯи худро боз кунад. ва чӣ гуна ки мебинем дар даври чорякниҳои мусобиқа низ дастаи хуҷандро як рақиби нобоб интизор аст. инам дастаи вахш маҳсуб мешавад ва албатта ки бозӣ бо ин тим то як андоза барои
шогирдони Миланович мушкил хоҳад буд ва бо вуҷуди оне ки ин рақобат дар майдони хонагии дастаи вахш баргузор мешавад ва дар назди мухлисони хеш дар майдони хонагии худ албатта ки палангони водии вахш метавонанд як ҳунарнамои ҷолиби диққатро ба тамошобинон пешкаш намоянд. ҳайати доварон ба мо шумо нишон дода мешавад. бояд дидовар шуд ки довари асосии дар рақобати имрӯза Абдулло Давлатов аст, рефери фифа аз ноҳияи шаҳри нав ва ба ӯ Рӯзибои Ғайрат Рӯзибоев довари дараҷаи якум аз ноҳияи шаҳри нав ва инчунин Холмурод Абдусаломов довари дараҷаи якум аз ноҳияи шаҳри нав кӯмак карда истоданд. довари чорум бошад Қурбонмурод Шарипов, довари дараҷаи якум аз шаҳри Ҳисор аст. дар ҳуҷраи вар имрӯз роҳбар Зуҳал Хуҷаназарова аст ва ба ӯ Сорбон Аҳмадзода кӯмак мекунад. ҳоло бошад ҳайати аввалияи дастаи вахш дар рӯи экранҳои мо шумо аст. биёед болҳошинос мешавем. дар дарвозаи ин тим рақами 16 Димитро Фастов аст ва дар хатти дифоъ бошад рақами 23 Муҳаммаҷон Насков, рақами 4 Меҳроҷиддин Розиқов, рақами 13 Сергей Яворский ва рақами 19 Аҳтам Назаров ҳунарнамоӣ карда истоданд. қурбонҳое ки дар хатти ним ҳимоя ҳунарнамоӣ мекунанд дар ҳайати дастаи вахш рақами 10 Бенжамин Ампонс аст, рақами 20 Парвиз Бобоназаров, рақами 81 Тоёҷони Тағоизода ва рақами 9 Никита Татарков. дар хатти ҳамла бошад Сергей Сканян, рақами 97 аст ва Нуриддин Амроқулов таҳти шумораи 30 ҳунарнамоӣ мекунад. сармарбии дастаи вахш Зариф Усмонов аст. дар ҳайати дастаи хуҷанд бошад дар дарвоза Александр Нечаев аст, рақами 21 дорад. онҳое ки дар дифоъ бозӣ мекунанд рақами 5 Дарко Исаилович, рақами 7 Фирӯз Холматов, рақами 19 Ҳусейн Урматов ва рақами 23 Фирӯз Қараев ҳастанд. онҳое ки дар хатти ним ҳимоя ҳастанд рақами 8 Николай Эскич, рақами 17 Шураҷон Шоназаров, рақами 22 Бежан Нишонбойзода ва рақами 11 Йован Анжелкович аст. ҳамлаварон бошанд Комрон Турсунов рақами 28 дорад ва Ҷаҳонгир Эргашев бошад таҳти шумораи 62 ҳунарнамоӣ мекунад. сармураббии дастаи хуҷанд Милан Миланович. акнун бошад тамоми таваҷҷӯҳро ба шурӯи рақобат ва ба рафти бозӣ равона мекунем. ҳоло интизор мешавем то довари асосӣ Абдулло Давлатов садои хуштаки худро баланд кунад ва рақобат оғоз шавад. аллакай вақти муқаррариам омад ва чӣ гуна ки мушоҳида кардем бо садои хуштаки Абдулло Давлатов рақобати имрӯза шурӯъ мешавад. бояд ёдовар шуд ки бозигарони дастаи вахш дар бозии имрӯза бо пироҳанаи сафед ва бозигарони дастаи хуҷанд бошад бо пироҳанҳое ки аз ранги кабуд таркиб ёфтааст бозиро шурӯъ карда. дар оғози рақобат қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби бозигари дастаи вахш. аввалин фишор ҳам буд аз ҷониби шогирдони Зариф Усмонов. тӯб зуд ба бозӣ ворид карда шуд. ирсол ба марказ буд. мубориза идома дорад. инҷо Сергей Сканян кӯшиш кард ва маълум мешавад ки тӯб маҳз аз ҷониби ӯ аз майдон берун шуд. Милан Миланович дар рӯи экранҳои мо шумо аст. сармарбии дастаи хуҷанд тими ӯ айни ҳол дар рақобатҳо дар доираи лигаи олӣ айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои ҳафтум қарор дорад. бо 12 рақобате ки ин тим доир кард 4 ғалаба 4 мусовӣ ва 4 бохтро дар омори худ ба қайд гирифт. аз бибинед ки чӣ гуна таносуб баробар аст дар омор. ҳам ғалабаҳо ҳам бохтҳо ва ҳам мусовиҳое ки ин тим кард ҳама баробар ҳастанд. 16 имтиёз дорад ва айни ҳол дар ҷои ҳафтуми ҷадвали лигаи олӣ ҷой гирифтааст. дар мавриди дастаи вахш агар ҳарф занем шогирдони Зариф Усмонов дар 12 бозие ки доир карданд 3 ғалаба 5 мусовӣ ва 4 бохтро дар омори худ ба қайд гирифтанд. албатта оғози мавсим барои дастаи вахш барои мухлисони ин тим то як андоза умедворкунанда ҳам буд, аммо дар идомаи он бошад дастаи вахш наметавонад ки ба ҳолати хуби варзиши худ барбигардад. ногуфта намонад агар дар 5 бозии охири ин тим онҳоро мубайнобат бигирем, ҳамаки як бохт ва 4 мусовӣ дорад. яъне ягон ғалабаро дар 5 бозии охир дастаи вахш дар доираи бозиҳои лигаи олӣ ба қайд гирифта наметавонад. охирин бозие ки ин тим доир кард
بازی با بخشی ایسار بود که اونم مساوی جمع است. تو باز اوت برای خوبت وارد کرده می شود. اینجا فرصت برای بازیگران دسته وحش است. مبارزه ادامه دارد. ببینید که در شروع رقابت چگونه فعال هستند بازیگران دسته وحش. پرتافتی خیلی بلند انجام داده می شود. اینجا اشاره می شود که قاعده بازی هم ویران کرده. و اگر مو با طرح جایگیری بازیگران توجه کنیم در بازی امروزه احتمالیت خیلی زیاد دارد که بازیگران دسته خوجند با طرح جایگیری 4-4-2 بازی خواهند کرد. در کنار چپ در خط دفاع حسین نورماتوف است، در کنار راست فیروز قرایف در مرکز باشد. فیروز خولماتوف و اینچنین درکو ایسالویچ بازی میکنند. در خط نیمه مویه باشد در کنار چپ نیکولای اسکیچ است، در طرف راست باشد بازیگر شماره 11 این تیم یوان آنژلکویچ و در مرکز خط نیمه مویه شورا جان شونازارف و اینچنین بیژن نشانبوزوده هنرنمایی کرده استودند. حمله‌آوران باشند در رقابت امروز کامران تورسونوف و جهانگیر ارگاشف هستند. ادامه بازی رو متوجه میشویم. توپ در دوره بازیکن دسته وحش است. سال سرگئی یاورسکی و سمت مهراجدین روزیخوف. اصلا مهراجدین روزیخوف بازیگر جوان است در هیئت دسته وحش و او بیشتر از هیئت ذخیره به بازی وارد می شود. اما از سببی که بیشتر دفاعگران دسته وحش آسیب دارند، ظریف عثمانوف به این دفاعگر جوان امکانیت داد که در بازی امروزه به میدان برآید. و مهارت خود را نشان میدهد. ادامه بازی را متوجه میشویم. توپ در دوره بازیگران دسته وحش است. فرصت هم برای اون نمیتواند پایدار شود. توپ در دوره توی جان تقویزوده به خفو احتم نظرف پرتوف و خطی حمله است. اینجا امکانیت میتواند به وجود بیاید، اما بازیگران دسته خوجند در رقابت دوم خوب بازی کردند و توانستند که این وضعیت رو برطرف کنند. بازم توپ را پای بازیگران دسته خوجند. واقعا هم برای برگزار کردن این رقابت بازیگران دسته وحش معلوم شود که مدعی جدی هم دیدند. توپ در دوره یوان آنژلکویچ بود، اما بازیگران دسته وحش آن رو صایب گردیدند. پس به مرکز پرتافتی بلند مهراجدین روزیخوف. چون بازی ادامه دارد بنجامین امپونس از پای میافتد. توپ رو بازیگران دسته خوجند میگیرند، اما ارسالی که به سمت جهانگیر ارگاشف بود چندان در سطح خوب و ضروری انجام داده نشد و از این خاطر بازیگران دسته وحش باز هم توپ رو صایب میشوند. سال با سمت نیکولای اسکیچ. پس به خفو برگردانده میشود با فیروز خولماتوف. سال باز هم با کنور با حسین نورماتوف. توپ در دوره بازیگران دسته خوجند است. پس به سمت حسین نورماتوف. سال با خطی حمله است. اینجا یک امکانیت میتواند برای خوجند باشد، اما سرگئی یاورسکی در دفاع خیلی خوب بازی کرد و این حالت رو برطرف کرد. توپ در دوره بنجامین امپونس، اما باز هم نیکولای اسکیچ آن را صایب میشود. یک ارسال دیگر به سمت جهانگیر ارگاشف. اینجا مبارزه محمد جان ناسکوف است با مقابل ارگاشف، اما مهارت خوب انفرادی دارد جهانگیر ارگاشف. خود مبارزه برده ایستاده است و ببینید که چگونه زیبا از محمد جان ناسکوف گذشت. پس بعد داخل جریمه گو هم انجام داده میشود، اما ارسالی که از جانب جهانگیر ارگاشف بود بازیگران دسته وحش تونستند آن رو برگردانند. سرگئی اسکانیان پس به خط حمله، اما اینجا ببینید که در دفاع بازیگران دسته خوجند چگونه زیبا بازی میکنند. بازم توپ در اداره آنها است. فیروز خولماتوف پس به سمت یوان آنژلکویچ بود، اما این بازیگر موفق نشد که حمله تیمش رو ادامه دهد. ما در مورد طرح جایگیری بازیگران دسته خوجند گفتیم
هرچی گونه که مشاهده می شود دسته وحش نیست مونند است با اون طرح جایگیری که بازیگران دسته خوب جمع بازی داشتند، یعنی 4-4-2. در طرف چپی خط دفاعی این تیم مهدم نظرف بازی دارد، در کنار راست محمد جان نسکف، در مرکز مهراج‌الدین روزیخوف و اینچنین سرگئی یاورسکی اون نمایی کرده شدند. در خط نیمه در کنار چپ میکیتا تاتارکوف، در کنار راست پرویز بوبونازارف، در مرکز توی جان تقوی‌زاده همراه با بنجامین امپونسا اون نمایی کرده شدند. حمله‌وران باشند سرگئی اسکانیان و نورالدین همراقلوف هستند. دو حمله‌ور در بازی امروزه با بازی وارد شده است. من در حیات هر دو دسته هم دو حمله‌وری این حال هنرنمایی کرده شدند. و البته نگفته نماند که بازیگرانی که در خط نیم حمایه و حمله بازی میکنند در حیات هر دو تیم هم در رفتی رقابت موقع‌های خود را عوض میکنند. مخصوصا بوبونازارف به سمت تاتارکوف میرود و جای او بازی میکند و تاتارکوف باشد در جای پرویز بوبونازارف در بعضی حالت‌ها هنرنمایی میکند. و البته حمله‌وران است سرگئی اسکانیان و نورالدین همراقلوف، گاهی در کنار چپ و گاهی در کنار راست هنرنمایی میکنند. تو باز هم تحری داره بازیگران دسته خوجند است. سولبخافو با محمد جان نسکف توفت با مرکز میدان با پرویز بوبونازارف، مهراج‌الدین روزیخوف، ارسال با احتم نظرف، پس با خط حمله است با توی جان تقوی‌زاده توانست توپ رو بگیرد و اینجا مبارزه میان او و فیروز قرایف است. پرتاب به سمت جریمه گاه انجام داده می شود و توپ از میدان بیرون گردید. آهسته آهسته اکنون دسته خوجند نیست بازی رقیب رو آموخته ایستاده است و آهسته آهسته کوشش دارد که با مقابل دسته وحش بازی برابر نشان بدهد. اکنون باشد از نزد دروازه الکساندر نچایف توپ بازی وارد کرده می شود. پرتافت بلند بود با مرکز میدان، بسیار مبارزه ادامه دارد. در داره بازیگران دسته خوجند است. یوان انژلکوویچ، ارسال بقافو، پرتاب به سمت حسین نورماتوف انجام داده می شود. پس با خط حمله واقعا هم یک امکانیت خیلی خوب در اجرای بازیگران دسته خوجند بود، مخصوصا همون حالتی که ما با اشتراک جهانگیر ارگاشف دیدیم. البته یک بازیگر دیگر نیز در نزدیک او قرار داشت، مخصوصا یوان انژلکوویچ بود، اما توپ با او پاس داده نشد. خواست از مهارت خوب انفرادی خود کار بگیرد در همون حالت جهانگیر ارگاشف هرچند از محمد جان نسکف خیلی زیبا گذشت. من از دو دفاعگر دسته وحش در همون حالت خیلی زیبا گذشته بود جهانگیر ارگاشف. اینجا ببینید که محمد جان نسکف با مقابل او باز قاعده بازی را ویران می‌کند. و در ادامه همون حمله جهانگیر ارگاشف موفق نشد که با داخل جریمه گاه پاس درست انجام بدهد و اون گزارش زیبایی که داشت به نتیجه به انجام رسید. پس فیروز قرایف با قفو و سمت دارکو ایسایلویچ، ارسال بازم با قفو انجام داده می شود با حسین نورماتوف. بازم فیروز قرایف، پس به سمت شورجان شونازارف. کوشش ادامه حمله هست از جانب بازیگران دسته خوجند. ارسال به سمت جهانگیر ارگاشف، پرتاب به داخل جریمه گاه است و توپ در دستان دیمیترو فاستوف. واقعا چگونه که گفتم بازی قبلی که دسته وحش با مقابل موهیر دویر کرد در دوره 8 نهایی جام تاجیکستان، تو یک اندازه برای شاگردان ظریف عثمانوف خیلی بد سپری شد. و اگر رفتیم همون رقابت رو به خاطر بیاریم، بازی جوابی رو که با نتیجه 2-1 با انجام رسیده بود، بازیگران دسته موهیر در دقیقه‌های الهه کرده دوور توانسته بودند که گل دوم خود را به دفع رسانند. بازی رو تو با سلسله ضربه‌های 11 متر کشاندند
و در آنجا یک اشتباه سعی وحش رو پیروز گردانیده بود. ضربه جریمه به اینجا تعیین کرده میشود 2-2 امور پایده ویرانکنی ها. احتم نظرف رو پرتاب خواهد کرد. اصلا امکانیت خوب هم است برای کشودن حساب. پرتابتی احتم نظرف و داخل جریمه گاه کوشش توی جان تقوی زوده است. اینجا یک کوشش دیگر از جانب پرویز بابو نظرف بود. ادامه حمله محمد جان اسبق بود. پرتاب و داخل جریمه گاه انجام داده میشود. یک امکانیت دیگر برای دسته وحش بود اما در دفاع بازیگران خوجان خوب بازی کردند. پرتابتی نوبتی هم صورت میگیرد و اکنون باشد توپ از میدان بیرون گردید. واقعا هم دسته وحش این حال نسبت به دسته خوجان در تشکیل حمله های خوفناک تا یک اندازه برتری دارد. و چگونه که مشاهده میکنیم بیشتر حمله های این تیم توسط کنار چپ جریان میگیرند. جا پیدا بازی ویران نشد با مقابل پرویز بابو نظرف. هیچ سال با احتم نظرف بازم پرتاب و خطی حمله است. اینجا دفاعگر قوی اونه که جسه بلند دارد در حیات دسته خوجان در کوی سالویچ توپ رو بر میگرداند. بازم احتم نظرف نمای خوبی و بسال با سمت سرگی یاورسکی. پرتاب با سمت ترجان تقوی زوده بود. بازیگران دسته خوجان توپ رو میگیرند. سال مرکز پرتاب تکیو بود با سمت بازیگر دسته خوجان فیروز خلماتوف چندان در سطح عالی نبود. بازم احتم نظرف بود. پس با داخل جریمه گاه امکانیت و از فرصت 100% گل زنی اینجا نوردین امرخلوف استفاده نمیبرد. چگونه امکانیت بود، چگونه فرصت بود برای بازیگران دسته وحش مخصوصا در همین حالت. در رقابت دوم حجم بیشتری کار را کرد. نوردین امرخلوف جایش کرد توپ را گرفت اما حمله را توپ به نقطه نهایی برده رسانیده نتوانست. یک ضربه دقیق با کنج بالای دروازه میتوانست این حال دسته وحش را پیشرفت کند. البته نوردین امرخلوف یکی از بازیگران فعال است، یکی از حمله‌وران با تجربه است در هیئت دسته وحش. اما در بیشتر حالت‌هایی که امکانیت گلزنی برای او فراهم می‌آید در توپ به نقطه نهایی رسانیدن حمله ها تو یک اندازه مشکلی هم میکشد. اما نگفته نماند که این بازیگر در بازی قبلی در رقابت با مقابل دسته برقچی در دایره لیگ عالی موفق شد که با زدن گل دست یابد. عبدالله دولتوف اشاره میکند که توپ باید از اوت با بازی وارد کرده شود. فیروز خرایف آن را پرتاب خواهد کرد. دوستان عزیز ارجمند نگفته نماند که امروز یک بازی دیگر نیز صورت میگیرد در دوره بازی دوره چهارمی جام تاجیکستان که رقابت دسته‌های روشن و پرواز است. اینجا باز هم خود بازی ویران میشود با مقابل سرگی اسکانیان و کارت زرد و درکوی سالویچ. اولین کارت زرد در رقابت امروزه در دقیقه 7 نشان داده شد آنها با بازیگر دسته خوجان. صحنه تکرار رو متوجه میشویم. نه اینجا نه در کوی سالویچ بلکه بازیگر شماره 17 دسته خوجان شورجان شونظرف غیر قاعده بازی عمل کرده است و داور با کارت زرد نشان داد. باز یک امکانیت دیگر چند لحظه پیش این گونه فرصت بازیگران دسته وحش داشتند اما در آن حالت احتم نظرف توپ رو به داخل جریمه گاه روان کرد.
باشد سرگی سکانیان ضربه به سمت دروازه انجام داده می شود اما کمی بلندتر. ضربه اصلا خوب انجام داده شد در اجرای سرگی سکانیان اما توپ به تور دروازه وارد نشد. وگرنه ما یک گل زیبا رو می‌دیدیم با اشتراک بازیگران دسته وحش. در بازی که با مقابل دسته بخش دویر کرد وحش رقابتی آخر این تیم بود که با اونجا 2-2 جمع بست گردید. گل‌های وحش رو در همون دیدار سرگی اسکانیان و نوریدین همروقلوف به هدف رسانیده بودند. از هر دو این حمله‌ور این حال در حالت اولیت در بازی با مقابل خوجان بازی کرده ایستادند. من گفتم نموند که دیدار وحش با بخشی در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه صورت گرفت. در همون دیدار اولین شده تیم شهر ایسار حساب رو باز کرد. مهران مدامینوف گل زد. بعداً اسکانیان حساب رو برابر کرد. همروقلوف دسته وحش رو با پیش برآورد. نادر نظرزاده باشد در دقیقه 85 دسته بخش رو به حساب برگردانده بود. بازی برگردانید و بازی جمع بست شد و نجات داد. بنجامین امپونسا توپ رو بعد میتروفاسوف برمیگرداند. روجیدین روزیخوف حساب به سمت حتن نظر بود. ما چی که میبینیم بازیگر خط نیم حمایت میکیتا تاتارکوف با قفا میوید و با قبول میکند. زمین سال با حمله است که نوریدین همروقلوف بازی کرده ایستاده است. همروقلوف به داخل جریمه آمد و توپ رو از عقب توجان تقوی‌زاده با بازی وارد میکند. میکیتا تاتارکوف کوشش کرده ایستاده است. توپ رو هم گرفت. مبارزه ادامه دارد. ادامه حمله دسته وحش پاس به داخل جریمه گل فرصت برای بنجامین امپونسا و او ضربه میزند و یا نه چگونه که اشاره می شود قاعده بازی ویران گردید. ببینید که چگونه نزدیکند. خیلی نزدیک هستند بازیگران دسته وحش برای کشودن حساب. صحنه تکرار را متوجه می شویم. ایسال هم خوب بود از جانب میکیتا تاتارکوف با داخل جریمه گل. بنجامین امپونسا اینجا مبارزه برد و اشاره هم شد که تو با دست امپونسا رسید. ما از همین حالت رو عبدالله دولتوف همچون ویران کردن قاعده بازی به نوبت گرفت و ضربه جریمه‌ای تعیین کرد. بازی آخر دسته خوجان باشد. این دربی شهر خوجان بود. بازی با مقابل دسته اسخاتا که در دایره رقابت‌های دوره 12 لیگ اولی صورت گرفته بود. و خوبین سویل درویسر توانستند پیروز شوند. با گل زده نیکولا اسکیچ در دقیقه 40 بازی. من گفتم نماند که در مرحله اولی موسم نیست خوجان در این دربی پیروز شد. پیروز خالماتوف توپ را از عقب به بازی وارد میکند. باز همون از میدان بیرون شد. باز هم به نفع دسته خوجان است. نروکه باشد جهانگیر ارگاشف رو به بازی وارد کرد. اصول به سمت یوان انژلکوویچ بود. سوی اکنون فشار آورده ایستادند بازیگران دسته خوجان. اصول به قفو و اشورا جان شونازارف. دومه حمله رو توسط بازیگر دیگر این تیم بیژن نشان بویزاده میبینیم اما تو از میدان بیرون میشود. پاتوفت به خط حمله بازم در دفاع نمای خوبی در کوی سالویچ است. اومد در رقابت دوم در بیشتر برخوردها در بیشتر رقابت‌ها دفاعگر دسته خوجان پیروز می‌شود. چرا؟ چون که او جسه بقوه دارد و بلندی قدش نیست. از حمله‌وران دسته وحش می‌تواند یکی از عامل‌های دیگر پیروز گردیدن او در رقابت‌ها در رقابت دوم باشد. بازم محمد جان ناسکف با میکیتا تاتارکوف پاس داده شد.
اینجا باشد از جانب سرگئی یاورسکی تو از میدان بیرون میشود، یعنی اوت و نفع دسته خوجند است. اگر در مورد خط حمله دسته حرف زنیم در این موسم، خط حمله دسته وحش نسبت به خط حمله دسته خوجند در دوره رقابت‌های لیگ اولی بازی نسبتا بهتر داشت. گفتن اون خیال دسته ها در تنفس هستند، مثل که یک ماه دسته ها تنفس میکنند از رقابت‌های لیگ اولی. و از 1 ایول تا 29 ایول روزانه گزارشی بازیکنان هم شروع شد. دسته خوجند در 12 بازی که دارید که خط حمله این تیم 10 گل پاتر روزه حریفان زده است. وحش باشد 15 گل. اما در دفاع بازیگران دسته خوجند در نسبت به وحش بهتر بازی کردند و ما از همین بازی خوب در خط دفاع موقع دسته خوجند را نسبت به وحش در جدول بهتر کرده است. یعنی خوجند 10 گل به دروازه خود سر داد، وحش باشد 16 گل. و خوجند در جای هفتم است و وحش در موقع نهم جدول قرار دارد. محمد جان ناسکوف پس با قفو با سرگئی یاورسکی، مهروجدین روزیقوف ارسال به سمت احتم نظرف، پس به مرکز توپ با پرویز بوبو نظرف پس داده می شود. بنجامین امپونسا بازم بوبو نظرف با توپ حرکت کرده است. ارسال با سمت سرگئی اسکانیان، الکی ناسکوف در کنار راست اوموده بود اما توپ با پس داده نشد. بازم مهروجدین روزیقوف توسط احتم نظرف بازی را میچرخاند. ارسال به کنار، پرتاب به داخل جریمه گو هم صورت میگیرد، مبارزه ادامه دارد و تترکوف اینجا به توپ نرسید. الکی میدونست که آخرین رسی شکلی بود با بدن بازیگر دسته خوجند بود و این ضربه کنجی است. فرصت نوبتی از ضربه های جریمه وی امکانیتی که بود با ثمر استفاده نشد. و اکنون توجه میکنیم از وضعیت استانداردی از ضربه جریمه وی که با وجود آمد. شاگردان ظریف عثمانوف چگونه استفاده میبرند. محمد جان ناسکوف توپ را به داخل جریمه گو روان خواهد کرد. پرتاب هم انجام داده می شود، مبارزه ادامه دارد و بازیگر دسته خوجند توانست این حالت را برطرف کند. توپ در اداره بازیگران دسته خوجند است و حمله جوابی آنها هم اینجا تشکیل می شود. پرویز بوبو نظرف که گرفت، ارسال با سمت سرگئی اسکانیان، ضربه با سمت دروازه و چگونه خطرناک بود. اینجا مبارزه ادامه دارد و الکساندر نیچایف این حالت رو برطرف کرد. یک برخورد دیگر میان سرگئی اسکانیان و فیروز خولماتوف. صحنه تکرار رو متوجه میشیم که چگونه ضربه سخت و قوی بود با سمت دروازه که دروازه‌بان در برگردانیدن آن مشکلی کشید. بازم اینجا مبارزه ادامه دارد. توپ در اداره بازیگران دسته خوجند است. سرگئی اسکانیان نمیتواند که توپ رو از حسین نورماتوف بگیرد. دو دولت اشاره کرد که در حقیقت در همون حالت بوده بازی بیرون شد. مخلصان هم آیسته آیسته با ورزشگاه وحش تشریف آورده ایستادند برای دستگیری تیم خود. اینجا فرصت برای نوشیدن آب هم فرا میرسد. 1 دقیقه که باید بازیگران آب نوشند، باید به قلب نفس خود را راست کنند، از سرمربی‌های خود مصلحت‌های ضروری را بگیرند و بعداً به میدان برگردند و بازی رو ادامه دهند. بالا باشد ما توجه میکنیم به اون بازی‌هایی که دسته ها در دوره لیگ اولی دایر کردند و معلومات میگیریم. خب چگونه که گفتیم در 12 بازی که خوجند بازی کرد 4 غلبه، 4 مساوی و 4 باخت دارد و خوجند غلبه هایش را به مقابل دسته های اسخ طبقه گرفت، یعنی در 2 مرحله هم در دور یکمین تیم را شکست داد و هم در دور 12مین رقابت ها و اینچنین با دسته های استروشن و روشن پیروز شده است. دسته خوجند 3 غلبه که داشت، یعنی هر 4 غلبه را دسته خوجند محض در میدان خانگی خود به خرید گرفته است.
Эсхатаро ду дафъа дар варзишгоҳи бистулагии Суқлояти Тоҷикистон шикаст дод. Инчунин Истаравшан ва Равшанро низ маст дар ҳамин варзишгоҳ мағлуб кард. Яъне дар сафар пирӯзӣ ба қайд нагирифтааст. нокомиҳое ки буд аз ҷониби дастаҳои барқчӣ буд, аз ҳосилот буд, аз парвоз буд ва инчунин аз Истиқлол буд. мусовиҳоро бошад ба муқобили дастаҳои Вахш. Регартадас, Сардор ва клуби марказии варзиши Артеш дар ҳайат аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи бозӣ. Партофти Сергей Яворский ба самти Парвиз Бобоназаров. ҷумбурза идома дорад. ва охирин нафаре ки дар дохили ҷаримаҳгоҳ тӯбро варвард ин Ҷаҳонгир Эргашев буд. идомаи ҳамлаи дастаи Вахшро мутаваҷҷӯҳ мешавем. як паси дигар ба дохили ҷаримаҳгоҳ ва инҷо тӯб аз майдон берун нашуд. Атам Назаров муборизаро идома медиҳад. бояд бозӣ вайрон мешавад. инҷо аз ҷониби бозигари дастаи Вахш, аз ҷониби бозигари дастаи Хуҷанд мехоҳаш, аз ҷониби Фирӯз Қараев, яке аз бомаҳораттарин дифоъгарон дар ҳайати дастаи Хуҷанд аст ва таҷрибаи бештари бозӣ ҳам дорад. Фирӯз Қараев умуман агар мо ба корномаи ӯ таваҷҷӯҳ шавем, айни ҳол ин бозигар 32 сол дорад ва таҷрибаи рақобат дар ҳайати дастаҳои Регартадас, Истиқлол. инҷо партоф сурат мегирад ба дохили ҷаримаҳгоҳ. мубориза идома дорад. Ҷаҳонгир Эргашев тӯбро Парвиз Бобоназаров фазо гирифт. акнун кӯшишҳои Ҷаҳонгир Эргашев ва тавонист иштибоҳи худро ҷуброн кунад, аммо тӯб аз майдон берун шуд. ба нафъи дастаи Вахш аст. чӣ гуна ки гуфтем, Фирӯз Қараев дар ҳайати дастаҳои Регартадас, Истиқлол, Каганат аз чемпионати Қирғизистон ва инчунин Истаравшан бозӣ кардааст. аз Регартадас ба Хуҷанд омад. Мамаҷон Насков партофи баланд ба дохили ҷаримаҳгоҳ. як ирсоли дигар бо сар анҷом дода мешавад. Микита Татарков тӯбро начандон хуб ирсол кард. бозам бо тӯб бозигарони дастаи Хуҷанд ҳастанд. партофти Бежан Нишонбойзода. ва инҷо тӯб аз майдон берун мешавад. Мирҷиддин Розиқов тӯбро ба Атам Назаров гузор кард. дақиқаи 30 рақобат ҷараён дорад. ба ин ҳол мо шоҳиди гол нашудем. ҳарчанд имкониятҳо буд, бозигарони дастаи Вахш хеле наздик буданд. ду имконияти беҳтарини голзанӣ буд. як дафъа барои Нуриддин Амроқулов ки фурсати хеле хуби голзанӣ дошт, аз он истифода набурд. бозам бо тӯб бозигарони дастаи Вахш партофти Тоҷиҷон Тағоизода ба дохили ҷаримаҳгоҳ. кӯшиши Микита Татарков, аммо дуруст ба тӯб намерасад. Ҷаҳонгир Эргашев ҳарчанд бозигари хатти ҳамла аст, аммо бинед ки чӣ гуна ба қафо меояд ва ба кӯмаки хатти дифоъ меояд. бозам тӯб дар идораи бозигарони дастаи Хуҷанд аст. сол ба Фирӯз Холматов. Сергей Сканян бо мубориза мебарад. Холматов бошад, тӯбу пас дод. инҷо қоидаи бозӣ ба муқобили Шӯҳратҷон Шоназаров вайрон мешавад. аз ҷониби Сергей Сканян. дастаи Вахш гуфтем дар 12 бозие ки доир кард, 3 ғалаба, 5 мусовӣ ва 4 бохт дорад. ғалабае ки дар ин мавсим ба қайд гирифт дастаи Вахш бозӣ ба муқобили дастаи Барқчӣ, Эсхата ва Сардор буд. умуман дар ду даври аввал Вахш пирӯз шуд. ҳам Барқчиро мағлуб кард ва ҳам Эсхатаро. ҳамон ду ғалаба буданд ки мухлисон умеди зиёд доштанд, бозигарони ангеза доштанд. ҷо зарбаи Сергей Сканян ба самти дарвоза, аммо тӯб рост ба нишастгоҳҳои мухлисон меравад. ва баъдан бохт аз клуби марказии варзиши Артеш буд. мусобиқаи бо Истаравшан буд. ғалаба бар Сардор. охирин ғалабае ки дастаи Вахш ба қайд гирифтааст.
моҳи апрел буд. 18 апрел бозӣ ба муқобили дастаи Сардор. ки бо ҷазия бар 1 палангони боди бахш пирӯз шуданд. Дигар ғалаба надорад. ҳафт бозӣ дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ дастаи бахш натавонист пирӯз шавад. Чӣ боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ду бохти пайҳам дошт аз Регартадас ва Истиқлол. мусовиҳо бо Парвоз, Ҳосилот ва Хуҷанд буданд. бохт аз Равшан ва мусовӣ бо Барқчӣ. умуман дар бозии охир дар рақобат ба муқобили дастаи Барқчӣ дастаи бахш фурсати хеле хуб дошт ки ғалаба кунад. инҷо пас ба дохили ҷарима гоҳ ва чӣ гуна наздик буданд бозигарони дастаи бахш барои кушодани ҳисоб. ҳамонтун аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. санаи такрорро мутаваҷҷеҳ мешавем ки ҷуна хавфнокам буд. он ирсоле ки мо аз ҷониби тоҷиён тағоюзуда дидем ҳатто аз майдон берун гардид. 7-3 омори зарбаҳои умумӣ. Атам Назаров тӯбро аз алт ба бозӣ ворид мекунад. Атам Назаров ҳам дар шуруи ҳамин мавсим ба ҳайати дастаи вахш омада буд. Як аз дифоъгарони бо таҷриба ки сарбони тими миллии Тоҷикистон ҳам маҳсуб мешавад. охир расидани қарордодаш аз ҳайати дастаи Истиқлол ба вахш омад. Партофти Сергей Сканян ба дохили ҷарима гоҳ. зарба бо сар аммо рост ба самти дарвозабон буд. он зарбае ки мо аз ҷониби Микита Татарков дидем. агар каме паҳлӯтар он анҷом дода мешуд эҳтимолияти зиёд буд ки имконияти баргардондани он барои Александр Нечаев камтар шавад. Маҷон Насков инҷо тӯбро зада аз майдон берун мекунад. Милан Миланович сармураббии дастаи Хуҷанд ба ҳамо шумо нишон дода мешавад. шогирдони ӯ аллакай як муддаи қаҳрамонӣ дар ҷоми Тоҷикистонро мағлуб карданд ки нам дастаи Истиқлол буд. боз ҳам тӯб аз майдон берун мешавад. баъд гуфта намонад ки дастаи вахш низ яке аз муддаиён ҳаст барои ба даст овардани ҷоми Тоҷикистон. ҷо партофт хеле баланд сурат гирифт. аллакай Эсхата бо ҳисоби 3-1 бар Панчер зафар ёфт дар доираи даври чорякниҳоӣ дар бозии аввал. Сардор бошад бо ҳисоби 2-1 бар Истаравшан пирӯз шуд. яъне метавон гуфт ки то як андоза дастаи Эсхата як қадами устувор ба даври баъдии мусобиқа гузошт. бо ҳисоби 3-1 бар Паншер пирӯз шуд. яъне гуфта намонад ки дар даври баъди дар даври қаблӣ аниқтараш Эсхата тавонист бар Регартадас пирӯз шавад дар силсилаи зарбаҳои 11 метра. вақти асосӣ ҳар ду рақобат ва вақти иловагӣ ҳам ки буд мухлисон шоҳиди гол нашуданд ва дар силсилаи пеналти Эсхата бар Регартадас пирӯз шуд. айниҳол аз зумраҳои дастаҳои қавӣ дар ҷоми Тоҷикистон дастаҳои Эсхата, Равшан, Вахш ва Хуҷанд ҳастанд. аз зумраи дастаҳои муддаӣ. аммо аз миёни ин ҷуфт яке ба даври баъдӣ хоҳад рафт ва барои ба даст овардани унвони қаҳрамонии муборизаи идома медиҳад. имрӯз бошад гуфтем бозии дастаҳои Равшан ва Парвоз дар Кулоб арена баргузор мешавад. Александр Нечаев тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. мисол ба самти Николай Эскич буд. пас ба канор ба Фирӯз Қараев. партофт ба самти Фирӯз Холматов.
ادامه رقابت توسط کانال چپ میتواند جریان بگیرد. چگونه که میبینیم امروز بیشتر حمله‌های دسته خوجند توسط کانال چپ جریان دارند. امکانیت نوبتی برای دسته خوجند، ضربه با سمت دروازه و گل. در دقیقه 38 رقابت حساب باز میشود. دوستان عزیز و ارجمند و مؤلف گل بیژن نیشانبوی زاده میشود. چگونه گل زیبا بود از جانب بازیگر دسته خوجند و چگونه تور دروازه دیمیترو فاسوف را این بازیگر رخنه میکند. و این هم میتوان گفت که تا یک اندازه آن اشتباهی که از جانب دروازه‌بان دسته وحش بود به گل آورده رسانید. حمله‌ها بیشتر بود، فشارها بیشتر بود از جانب دسته وحش. امکانیت‌های گلزنی هم از جانب آنها زیاد بود، استفاده نشد. ببینید چگونه ضربه انجام داده می‌شود و چگونه سراسیمه شد دیمیترو فاسوف. تو بعد در اوضاع وارد شد. و چگونه که گفتم در فوتبال یک قانونی نونوشته هست که اگر تو امکانیتات رو استفاده نبره، اون فرصتی که هست اون رو با ثمر استفاده نبره، پس رقیب البته که جواب خواهد داد، جزا خواهد داد. اما از همین کار رو در بازی امروز دسته خوجند کرده شده است. سه امکانیت گلزنی بود برای بازیگران دسته وحش که اونها استفاده نبردند. و از یک فرصت بهترین بازیگران دسته خوجند توپ رو به دروازه وارد کردند. ارسال به سمت درکو ایسالویچ، پس به فیروز قرایف. بازم چون همیشگی فیروز قرایف توپ رو به فیروز خولماتوف پس میده. ارسال به قفو با حسین نورماتوف، الکساندر نیچایف، درکو ایسالویچ، پرتوف به خط حمله. اکنون این گل میتواند یک انگیزه دیگر هم بخشد برای بازیگران دسته خوجند. چگونه که میبینیم بعد زدن گل آنها فاولتر میشوند. صحنه تکرار قاعده ویران کنی با مقابل میکیتا تاتارکوف را کارگردان با ما شما نشان میدهد. مرجدین روزیقوف پاس به احتم نظرف، توجیان تقویزوده با نظرف تو برگردانده شد. بازم پرتوفت بلند بود اما بازیگران دسته خوجند توانستند به تو برسند. بازم توپ را بوی در اجرای دسته وحش بنجامین امپونسا، شد به کنور با احتم نظرف، پرویز بابو نظرف، مهراجدین روزیقوف توپ را قبول میکند. باز هم بابو نظرف در یک دیگر بازی کرده شدند دفاعگران دسته وحش. بابو نظرف ارسال با امپونسا، باز هم پرتوفت به سمت تویرجان تقویزوده است اما قاعده بازی اینجا ویران میشود. قاعده بازی به مقابل فیروز قرایف ویران شد از جانب سرگئی اسکانیان. سرگئی اسکانیان رو ببینید که با کنار چپ خط حمله دسته وحش رفته است، یعنی موقع خود را با نوردین امرقلوف عوض کرده است. در این حالت باشد قاعده بازی را ویران کرد. کمتر از 4 دقیقه دیگر باقی ماند تا با انجام وقت اساسی قسم اول بازی. بازیگران دسته خوجند پیشرفت کردند با گل زده بیژن نیشانبوی زاده از مسافه دور. شد به سمت سرگئی اسکانیان، مبارزه ادامه دارد. کشو اسکانیان اما درکو ایسالویچ توپ را با الکساندر نیچایف پاس میده. فیروز خولماتوف، درکو ایسالویچ، فیروز قرایف، پرتوفتی نشاندون خوب، میکیتا تاتارکوف توپ را گرفت. پس با پرویز بابو نظرزاده ارسال با خط حمله با محمد جان ناسکوف.
تو با قفا برگردانده میشه. بنجامین آمپونسا یک ارسال دیگر اما پاس نادرست بود. پاس نادرست و نوانه. سرگئی یاورسکی دیگر برای با آمپونسا تو برمیگرداند. بازم آمپونسا. توپ در اداره بازیگران دسته وحش است. اما چگونه که میبینیم در دفاع بازیگران دسته خوجان خوب بازی کرده هستند و خولگی ها در موقع خط دفاع با مشاهده نمیرسد در دسته خوجان. هرچند تو بیشتر در اداره وحش است، هرچند آنها بیشتر فشار میارند، تنها به نزد جریمه گاه میآیند و خلاص. در چند دقیقه اخیر من بعد از آنه که ما از جانب بازیگران دسته خوجان گل رو دیدیم. پرتو به داخل جریمه گاه صورت میگیرد، ضربه با سر نوردین امرو قلف بود. در رقابت دوم بازیگر دومین دفعه است که موفق میشود توپ رو بگیرد، اما ضربه راست به سمت دروازه انجام نمیدهد. در رقابت دوم در مبارزه با نوردین همراه قلف فیروز قرایف با زمین میافتد، اما قاعده بازی با مقابل ویران نشد. صحنه تکرار رو متوجه میشویم. ولی در رقابت دوم هنگامی که نوردین همراه قلف مبارزه برد، فیروز قرایف با زمین افتاد. بازم پرتافت بلند الکساندر نیچاєв با نیمه میدان وحش. احتام نظرف اینجا تو رو با دروازه بمبار میگرداند. یک بازیگر دیگر دسته خوجند این هول در زمین خوب است. کامران تورسونوف است. کامران تورسونوف امروز چندان فعال نیست، مخصوصا موقعی که کامران تورسونوف در آن بازی دارد. حمله های دسته خوجند توسط آن کنار چندان زیاد نیستند. این هم از آن سبب است که در آن کنار در دفاع احتام نظرف بازی دارد. پس با احتام نظرف حتی با خطی حمله و سرگئی اسکانیان اینجا مبارزه میبرد. سولینا چندان خوب بازیگران دسته وحش توپ رو گرفتن. بنجامین آمپونسا پس با محمد جان ناسکف، وصول با خفو با سرگئی یاورسکی، توپ با مهراجدین روزیخوف پاس داده میشود. 3 دقیقه ادامه میشود با نیمه اولی بازی از جانب عبدالله دولت. دسته وحش ادامه میبرد، پس با داخل جریمه گاه فرصت و در آخرین حالت اینجا نجات بخش دسته خوجند فیروز قلماتوف میشود که توپ را برگرداند. اگر اونم بود بازیگران دسته وحش از این فرصت میتوانستند که با ثمر استفاده کنند. بازم پرویز بابا نظرف پس با مهراجدین روزیخوف، ارسال با کنور، پرتو با داخل جریمه گاه صورت میگیرد. در چند دقیقه اخیر بازیگران دسته وحش فعال میشوند. پرویز بابا نظرف پس با مهراجدین روزیخوف، سرگئی یاورسکی، پرتافت نوبتی با سمت جریمه گاه الکساندر نیچاєв. توپ را مستحکم با دست داشته میگیرد. کوشش‌های خیلی زیاد است از جانب شاگردان ظریف عثمانوف تا که هنوز در قسمت اول بازی اونها حساب رو برابر کنند و در قسم دوم همه چیز از نو شروع شود. اما چگونه که گفتیم دسته خوجند این موسم در لیگ ایالی در خط دفاع بازی خیلی خوب نشان داده است. نامن در جام تاجیکستان است. خط دفاع دسته خوجند بهترین بازی خود را نشان میدهد. یعنی از این خط دفاع گذشتن و توپ رو بعد دروازه وارد کردن امروز برای دسته وحش تا یک اندازه مشکل میافتد. محمد جان ناسکف
Добро бабузи варид мекунад. Аз аут. Партофт, Сергей Сканян, исол ба Микита Татарков, Нуриддин Амроқулов. Бозам пас ба Сергей Сканян. Насков ба ҳамла пайваст мешавад. Исол Момаҷон Насков инҷо аслан якдигар фаҳмӣ миёни Сергей Сканян ва Насков чандон дар сатҳи хуб набуд. Ва агар ҳамон суръате ки дошт Насков идома медоду, тӯбро қабул мекард, пас мо як имконияти хуби голзании дигарро бо иштироки бозигарон дастаи Вахш медидем. Аммо ба ҳар ҳол партофтои баланд дорад Сергей Яворский ба дохили ҷаримагоҳ. мебинем ки ин имкониятро чӣ гуна истифода мебаранд. партофти баланд Яворский ба дохили ҷаримагоҳ, кӯшишро барои задани зарба. Ампон тӯбро қабул мекунад. Бозам он аз майдон берун гардид. Меҳрождин Розихов тӯбро баргардонед. Йоан Анжелкович, муборизаи ӯ, Момаҷон Насков ба муқобили Анжелкович қоидаи бозиро вайрон мекунад. лакай 3 дақиқа ки илова шуд аз ҷониби довари асосӣ ба анҷом расид ва ба ин тартиб садои уштаки довар ҳам баланд мешавад. қисми аввали рақобати дастаҳои Вахш ва Хуҷанд дар доираи бозиҳои аввали даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо голи задаи Бежан Нишон Бойзода дар дақиқаи 38 бо бартарии дастаи Хуҷанд ба анҷом мерасад. дастаҳо танаффус мекунанд. мо низ андаке танаффус хоҳем кард ва дигар бора баъди 15 дақиқа бармегардем то қисми дуюми ин бозиро тамошо кунем. пайгири мо бошед.
مخلصان فوتبال میهن ما با ورزشگاه وخش شهر بختر برمیگردیم با تماشای قسم دوم بازی اول دور چهارک نهایی جام تاجیکستان 2026 میان دسته‌های وخش و خوجند. مورد به یادآوری است که در قسمت اول بازی بازیگران دسته خوجند توانستند که با زدن گل دست یابند. بیژن نیشانبوی زاده از مسافه دور از بیرون جریمه گل با یک ضربه سخت و مستحکم توپ را تسلیم دروازه دیمیترو فاستov گردانید و دسته خوجند را به پیش برآورد. با این نتیجه قسم اول جانباز گردید. عین حال دسته خوجند با حساب 0-1 پیشرفت است در شهر بختر. و اکنون پس از چند لحظه قسم دوم بازی شروع خواهد گردید و اطمینان می‌رود که ظریف عثمانوف و شاگردان خود مصلحت‌های لازمی مصلحت‌های در کار را داده است. آنها در قسم دوم رقابت از آن فرصت‌هایی که داشتند، از آن امکانات‌هایی که اکنون در قسم دوم به وجود می‌آورند می‌توانند استفاده برند، چون که بازیگران دسته وخش در قسم اول 4 امکانات داشتند، 4 فرصتی که نزدیک به گل بود، اما ما در اجرای آنها شاهد گل نشدیم. اطمینان می‌بندیم که در قسم دوم باز هم دسته‌ها بازی جالب‌تر نشان می‌دهند و مهمتر از همه ما شاهد گل می‌شویم، چون که فوتبال همیشه با گل زیباست و از گل‌ها است که فوتبال را زینت و شامت خاص می‌بخشد. حالا که قسم دوم بازی جریان دارد، بیاید توجه می‌کنیم به هیئت دسته‌ها. باید دیده شد که در شروع قسم دوم یگان تغییرات نبود، یگان عوض‌کنی در هیئت دسته‌ها به مشاهده نرسید. در هیئت دسته وخش در دروازه دیمیترو فاستov است، دفاعگران محمد جان نسکف، مهراج‌الدین رازقов، سرگئی یاورسکی و احتم نظرف میباشند. در خط نیم حمایه باشد بنجامین امپونسا، پرویز بابانظرف، تویجان تاهویزاده و میکیتا تاتارکوف. هنرنامه کرده شدند حمله‌آوران سرگئی اسکانیان و نورالدین همروقلوف. سرمربی تیم ظریف عثمانوف است. در دسته خوجند باشد الکساندر نیچاєв، در دروازه است داکو ایسایلویچ، فیروز خولماتov، حسین نورماتov، فیروز قرایف و اینچنین نیکولای اسکیچ، اونایی که در خط دفاع بازی کرده شدن. اصلا 4 دفاعگر اساسی دسته خوجند در کویسالویچ، فیروز خولماتov، حسین نورماتov و فیروز قرایف هستند. نیکولای اسکیچ، شورا جان شونازرف، بیژن نیشانبوی زاده، یوهان انژلکویچ اونایی هستند که در خط نیم حمایه بازی میکنند. حمله‌آوران باشند کامران تورسونوف و جهانگیر ارگاشف هستند. سرمربی دسته خوجند میلان میلانویچ. در بازی امروزه داوری اساسی عبدالله давлатов است و با او در کنارها غیرت روزیبویف و خولمурод عبدالسلامов کمک کرده شدند. داوری چهارم قربانمurod شریپов است. نکته نماند که در بازی امروزه سیستم ویدیو داور نیز فعالیت دارد. زوحل خوجانظرова شخصی اساسی است. در حوزه وار سوربون احمدزاده باشد و او کمک کرده شده است. متخصص پخش تکرارها، پخش نوارهای تکراری یعقوب پرویز یعقوبجان است. کمیسر بازی فریدون سولیف و نوزیر حیب‌الله نرزالله‌یف. اینجا فرصت پیدا می شود، ضربه با سمت دروازه. چگونه نزدیک بودند بازیگران برای زدن گل، مثلا بازیگران دسته خوجند. در شروع قسم دوم یک امکانیت بهترین برای ما پیدا کردیم، مثلا برای یوهان انژلکویچ که ببینید ضربه درست در همین حالت انجام دادن نتوانست. احتم نظرف در نزدی بود و از فشار احتم نظرف بود که ما از جانب انژلکویچ ضربه خوب رو ندیدیم. پرتو فیروز قرایف با داخل جریمه گاه یک ضربه دیگر با سمت دروازه انجام داده می شود از جانب شهرت جان شونازرف، اما این ضربه بلندتر از دروازه انجام داده شد و توپ از میدان بیرون کرده. بازی ادامه دارد. سرگئی یاورسکی با توپ، فیصل با کنار با محمد جان نسکف. پس به دفاعگر مرکز مهراج‌الدین رازقov بود. احتم نظرف، میکیتا تاتارکوف، میرسال با کنار با تویجان تاهویزاده. به دسته وخش ادامه می‌یابد.
حساب بازم با سرگی اسکانیان انجام داده می شود که در مبارزه در کوه سالویچ هفته تو در اداره بازیکن دسته خوجند است، اما با اشتباهی که انجام داده شده از بازیکن دسته خوجند آن را بازیکنان وحش گرفتند. پرتافت تترکوف با داخل جریمه‌گاه بازم نظرف درستایی می شود در اداره هم نظرف. پس با توی جان تهویزاده نیکیتا تترکوف فشار از جانب صاحبان میدان است. باز هم با سمت احتم نظرف پرتو با داخل جریمه‌گاه یک امکانیت دیگر و تو بیرون کرده می شود از جریمه‌گاه دسته خوجند. میرجدین روزیخوف باز هم احتم نظرف در آغاز قسم دوم بازیگران دسته وحش فاول هستند. توپ اینجا از میدان بیرون می شود، البته که از جانب احتم نظرف. چگونه که گفتم در قسم اول بازی نیز بازیگران دسته وحش فرصت های خوبی گلزنی داشتند. دو حالت دو امکانیت نوریدین امراخلوف داشت و یک چند فرصت دیگر هم بود که ما با اشتراک سرگی اسکانیان دیدیم، با اشتراک نیکیتا تترکوف دیدیم. بنجامین هم پاس بود توپ پس به خفا و نیکیتا تترکوف رسال به کنار میتواند ادامه یابد. پرتافت از جانب ناسکوف بود با سرگی یاورسکی برمیگرداند. یک پاس دیاگونالی دیگر به داخل جریمه‌گاه ارسال با سر بود از جانب توی جان تهویزاده. یوان انژلکوویچ بازیگران دسته خوجند میتوانند حمله خود را ادامه دهند. پرتو به خط حمله است، فرصت برای بیژن نشان بویزاده. پس به سمت جهانگیر ارگاشف میرجدین روزیخوف رو برمیگرداند. پیدای بازی هم با مقابل ویران شد، یک برخورد جدی هم بود، برخورد دغلانه هم بود چون ما در دست عبدالله دولتوف برگه زرد رو میبینیم با نشان داده میشود. صحنه تکرار را متوجه میشیم اون برخورد میرجدین روزیخوف با بازیگر دسته خوجند بود. اما از همین حالت باعث آن شد که داور کارت زرد نشان بدهد. اون بازیگری که خواهیده بازی رو ویران کرد ما منتظر میشویم. بله، یوان انژلکوویچ کارت زرد میگیرد. این دومین کارت زرد بود که عبدالله دولتوف با بازیگران دسته خوجند نشان داد. در قسمت اول نیست در دقیقه 17 با شهرت شونازرف داور کارت زرد نشان داده بود. در دوره بازی های لیگ اولی دسته ها در این موسم بازی کرده بودند. اگر یادآور بشویم اون بازی رو مساوی جمع بست شده بود، یعنی در آن رقابت مشاهده گل نشده. این بازی که روز 24 مای برگزار شد. فرصت برای بازیگران دسته خوجند میتواند باشد. جهانگیر ارگاشف پس به داخل جریمه‌گاه و تو با رسش با میرجدین روزیخوف از میدان بیرون شد. ضربه کنجی است به نفع دسته خوجند. یک از فعال‌ترین بازیگران است جهانگیر ارگاشف. اگر به خاطر بیاریم نمای او را در قسمت اول توانست یک دفعه مهارت خوب انفرادی خود را نشان بدهد. از دفاعگران دسته وحش تا گذشت از دو دفاعگر از میرجدین روزیخوف از محمد جان ناسکوف. پرتو به داخل جریمه‌گاه انجام داده میشود. پرتو بلند یک ارسال دیگر با سر هرچند تو به دروازه وارد گردید، اما بعد آن که عبدالله دولتوف صدای هشدار خود را بلند کرد. من خواهیده بازی ویران شده بود. من اگر با تاریخ بازی های بین همدیگری دسته خوجند و وحش متوجه شویم در دوره لیگ اولی، اگر 5 بازی اخیر این دو تیم رو ما تحلیل کنیم، همگی یک غلبه داشت دسته خوجند که اونم در سال 2024 بود و 2-0 وحش رو مغلوب کرده بود.
بخش باشد 3 دفعه پیروز شده است. در سال 2024 با حساب 1-0 در میدان خود خوجند را مغلوب کرد. در سفر نیز با انجام 2-1 مغلوب کرد خوجند را. و همچنین در همین ورزشگاه در سال 2025 توانست با انجام 2-1 خوجند را مغلوب کنند. آن بازی در دوره رقابت‌های دور 13 در لیگ اولی صورت گرفته بود. در سال 2025 در موسم قبلی روز 20 ایون برگزار شد. سیاوش اشزار و فاتونی بیکاتال از هیئت وحش گل زده بودند و گل دسته خوجند را با شد ارتیوم سردیوک به هدف رسانید. هرچند 2 کارت زرد گرفته بود فتوله و سیاوش اشزار کارت زرد گرفتند در همان دیدار، اما حساب را توانست نگاه بدارد دسته وحش. چون امکانیت برای وحش بود، اما امکانیتی خیلی کم گلزنی برای سرگئی اسکانیان. او جون که کوشش کرد اما نتوانست با الکساندر نیچایف فشار آورد. بازی ادامه دارد. توپ در دوره بازیکن دسته خوجند است. بیژن نشان بویزاده. ارگاشف بازم توپ را قبول میکند. حرکت‌های او ضربه با سمت دروازه و چگونه نزدیک بود جهانگیر ارگاشف برای یک گل زیبا را به هدف رسانیدن، اما موفق نمیشود. کاپیتان دسته خوجند این مراتب موفق نمیشود که توپ رو به دروازه وارد کند. صحنه تکرار را متوجه میشیم. ارسال بیژن نشان بویزاده بود. اصلا حمله رو خود جهانگیر ارگاشف شروع کرد با بیژن نشان بویزاده. توپ رو پاس داد. دیگر بار نشان بویزاده با ارگاشف رو برگرداند. ضربه ارگاشف رو هم دیدیم، اما توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون گردید. اینجا بازم مبارزه ادامه دارد. پایده بازی ویران نشد. در مقابل فیروز قرائف پرتاب و مرکز یک سال بلنده دیگر. بازم مبارزه ادامه دارد. سرگئی یابورسکی توپ را قبول میکند. پرتاب به خط حمله و تویجان تقوی‌زاده توپ را میگیرد. تویجان تقوی‌زاده حمله دسته وحش ادامه دارد. فرصت خوب گلزنی برای آنها است. یک گزارش او پس به داخل جریمه گاه و ارسالی که به سمت سرگئی اسکانیان بود چندان در سطح خوب نبود. حمله جوابی دسته خوجند اینجا شروع می شود. پس به سمت جهانگیر ارگاشف هرچند صورت افزایی کرد اما به توپ نرسید. اینجا اشاره می شود که باید اول به فیروز قرائف یوری عملیاتی برسانیده شود، توجه به او بیشتر گردد و بعدا بازی ادامه خواهد یافت. در همین حالت هنگامی که موازنیت خود را از دست داد و افتاد، فیروز قرائف از سر خود کمی آسیب گرفت، یعنی نادرست به زمین فرود آمد و از همین امید باعث آن شد که دفاعگر با مهارت دسته خوجند کمی آسیب بگیرد. از این فرصت مساعد استفاده هم میبرند. بازیکنان دیگر آب می‌نوشند. هیئت ذخیره، بازیگران هیئت ذخیره دسته خوجند با ما شما نشان داده می‌شود. باید یادآور شد که امروز در هیئت ذخیره دسته خوجند 7 بازیگر هستند. یک دروازه‌بان که افضل جان اوزاخوف است، یک دفاعگر که میراج خالف است، 4 حمایتگر پرویز باقیف، پرویزیان علیف، شتیمور جورایف و مقیم جان تاجی مرادی. حمله‌ور باشد فخرالدین شیرمتov است. امروز ما کی را میتوانیم منتظر شویم که با بازی وارد میشود؟ احتمالیت دارد که پرویز جان علیف با بازی وارد گردد. چون خورشید تیمور جورایف نیز امکانیت هست، این گونه امکان وجود دارد. احتمالاً باز فخرالدین شیرمتov نیز میتواند به بازی وارد شود. همشین از سرمایه وابسته است و او بهتر میداند که کی رو امروز با بازی وارد کند. ضربه به سمت دروازه از مسافه دور، اما ضربه نوانیه بود. اینجا مشاهده کرد که دروازه‌بان از منطقه خود بیرون برآمده است، اما ضربه زمینی انجام داده شد. البته که ضربه زمینی رو دروازه‌بان بدون یگان مشکلی میتونست برگرداند، البته اگر به سمت دروازه انجام داده میشد. میرژین روزیخوف پس با توجه تقوی‌زاده ارسال به کنار با احتم نظرف.
партоф ба хати ҳамла аст. бозигарон дастаи хуҷанд бармегардонанд. Замир Жин Розехов. Туба баргардонда мешавад. Парвез Бубуназаров. Столба Канор. Дар идораи бозигарон дастаи хуҷанд аст. Ла метавонад ташкил шавад. Бижан Нишон Бойзуда. Столба Ҷонгир Эргашев. Иван Анжелкович инҷо тӯбро мегирад. имконияти идомаи ҳамла ҳаст барои бозигарон дастаи хуҷанд. имконият бештар мешавад. با وضعیت برای وقت خفت‌کنتر می شود. ایسول با داخل جریمه گاه با جهانگیر ارگاشف. یکی از کمبودی‌های جهانگیر ارگاشف این قد پاسی او می باشد از جهت قد نسبت به دفاعگران دسته وحش. حمله‌ور خوجند تنقیصی میکشد، یعنی نمیتونه مرتبط به اون توپ رو بگیرد. دو سر با سمت روز زن بزند. نیکیتا تاتارکوف با توپ. ایسول با کانور. فرصت هست برای خفنک‌تر کردن حمله برای بازیکن دسته وحش. ضربه هم انجام داده میشود و توپ از میدان بیرون کرد. یعنی ضربه کلنجی است. فرصت نوبتی برای بازیگران دسته وحش. احتم نظرف با نزد تو می رود تا اون رو با داخل جریمه گل پرتوف نماید. بازیگذاری می شود سرگی اسکانیان. باز احتم نظرف پرتوفتی بلند با سمت جریمه گل اما خیلی بلند بود. برای تویجان تقویزاده توانست اون رو سویب شود. مثلا با میکیتا تاتارکوف. بنجامین امپونسا. بازم تویرجان تقویزاده پرتو با داخل جریمه گاه و اینجا کسی از بازیگران دسته وحش در داخل جریمه گاه با توپ نرسید. محمدجان نسکف اشتغال با کانور میکنه ادامه حمله هست برای بازیگران دسته وحش. پس با داخل جریمه گاه بازم برگردانده شد. نیکیتا تاتارکوف یک کوشش دیگر. فیروز قرایف توپ رو از جریمه گاه بیرون. اگر باید ذخیره دسته وحش متوجه شویم در حیات ذخیره دسته وحش نیست صف بازیگر هستند. یک دروازه‌بان محمد عبدالهادف، اونایی که دفاعگر هستند صدرالدین ستارف، یعقوب جان مرادف، حمله‌وران بهروز خوجایف، سنت‌الله اسماعیلف، شهزاد دولت، اکبر جبارف همچنین نیمکتگر ثبت شده است. یعنی طبق پروتکل بازی همین گونه است که بهروز خوجایف، سنت‌الله اسماعیلف و شهزاد دولت حمله‌ور هستند. دفاعگر باشد صدرالدین ستارف و اینچنین یعقوب جان مرادف بازیگر خط نیم و اکبر جبارف ثبت شده است. محمد عبدالهادف باشد دروازه‌بان است. ادامه بازی را متوجه میشویم. توپ در دوره بازیگران دسته خوجند است. پس جهانگیر ارگاشف با قفو. ایسول با فیروز قرایف توپ را توانست در اختیار خود بگیرد. ضربه با سمت دروازه. از مسافه خیلی دور تا از نزدیک مرکز میدان اینجا تصمیم گرفت که شانس خود را امتحان کند فیروز قرایف. اما تو بلند از دروازه حرکت کرد از میدان بیرون شد. بازیکن بازیگر است در هیئت دسته خوجند. چگونه که انتظار میرفت پرویز جان علیف آماده می شود که به بازی وارد شود. او کامران تورسونوف را عوض می‌کند. پرویز جان علیف در بازی اول دسته خوجند از هیئت ذخیره به بازی وارد شد و در این موسم 2 گل زد. بازی هم قابل اسقاط بود. یعنی اصلا پرویز جان علیف بازیگری است که بیشتر در هیئت ذخیره دسته خوجند باقی میماند و از هیئت ذخیره به بازی وارد نشود. با وجود آنکه از هیئت ذخیره به بازی وارد نشود میتواند رفت بازی را دیگر کند و ما به همین خاطر برای افزایش دادن برتری سرمربی او را با بازی وارد کرد. چون که یک گل هیچ وقت نمیتواند کفالت پیروزی در بازی باشد. ولی چگونه که گفتم مانیول این بازی اولی دسته ها در دایره دور چهاررنگی هجومی تاجیکستان است. بازی جوابی در میدان خانگی دسته خوجند برگزار می شود.
توجان تقویزاده بو توپ پس با کنور حمله دسته وحشی دوما دارد. سرگی اسکانیان توپ رو اداره میکند. بعد داخل جریمه گل صورت گرفت. ضربه با سمت دروازه و بنجامین امپونسا چیکار میکند. امکانیت خیلی خوب بود. فرصتی که میتوانست حساب در بازی برابر شود. اما بنجامین امپونسا در خبط دوم ضربه دقیق با کنج بالایی دروازه انجام داده نتوانست. ارسال از جانب سرگی اسکانیان در سطح خیلی خوب بود و اگر در همان حالت امپونسا توپ رو به نورالدین امرخلوف پاس میداد، یعنی با سر پرتاب میکرد، پس امکانیت باز هم بیشتر میشد برای زدن گل. اما فرصت به نتیجه به انجام رسید. بازم توجان تقویزاده ارسال با سرگی اسکانیان در دفاع چون همیشه که در کوی سالویچ خیلی خوب بازی میکنه. در قسمت اول هم ما بازی خیلی خوبی در کوی سالویچ رو دیدیم که در بیشتر حالت‌ها در قبط دوم توپ رو محض او بر می‌گرداند. این مراتب باشد از نزد پای سرگی اسکانیان توپ رو دور کرد و اسکانیان در اون برخورد کمی اوسیب هم گرفت. امروز کی رو میتونیم در حیات دسته وحش بینیم؟ احتمال دارد که سنت‌الله اسماعیلوف رو بازی وارد شود. و اینچنین صدرالدین ستارов. ظریف عثمانов کی رو اولوتر میتوند که با بازی وارد کند در ادامه خواهیم دید. این حال بازی دسته وحش خوب جریان دارد. یعنی در هر موقع بازیگران توانسته استفاده که از عهده جای وظیفه خود برآیند. عطا نظرов ارسال انجام داده میشود و سرگی اسکانیان ادامه حمله دسته وحش رو متوجه میشود. عطا نظرов ارسال با سمت پرویز بابو نظرов میکیتا تاتارکوف. امروز بیشتر وقت بازی دسته وحش رو میکیتا تاتارکوف میچرخاند در مرکز میدان. یک از بازیگران بازی ساز است، یکی از بازیگران است که حمله های دسته وحش رو تشکیل کرده است. یک از نیمه‌گران اساسی هم است. میکیتا تاتارکوف ببینید با خفا برگشت توپ با یابورسکی پاس داد. دومه رقابت پرویز بابو نظرov با قبول میکند. میکیتا تاتارکوف پس با بنجامین امپونسا برخورد بود. اشاره میشد که فایده بازی ویران شد. بله همین چیز رو هم عبدالله دولتov تصحیح کرد. با ضربه جریمه وی با فایده دسته وحش گذاشت. صحنه تکرار رو متوجه میشویم. اینجا توپ با دست بازیگر دسته خوجند رسید در صحنه قبلی با دست نیکولای اسکیچ. شش بر هشت می شود شماره خواهد ویران کنی ها. از روی آمار دسته خوجند در صفی پیش است. توجان تقویزاده ارسال با سمت احتم نظرov حمله دسته وحشی دوما دارد. امکانیت هم است. پرتاب با داخل جریمه گل صورت میگیرد. کوشش بنجامین امپونسا با او اجازه ندادن که ضربه زند. نواجون ناسکوف پس با خفا میکیتا تاتارکوف. یک پرتافت دیگر با داخل جریمه گل که بلند بود و توپ از میدان بیرون شد. در شروع قسم دوم بازی در آغاز آن دسته وحش خیلی فعال برآمد میکرد. اکنون آهسته آهسته بازیگران دسته خوجند نیز فعال میشوند و آهسته آهسته حمله های دسته وحش نیز کمتر شدند. الکساندر نچاєв پرتاب با نیمه میدان دسته وحش. رژین روزیف یک ارسال بلند دیگر و آنجا که میبرزه میبرد توانسته با بگیرد. پرتافت بلندی نوبتی تو از میدان بیرون نشد. در ابتدای بازیگران دسته خوجند است بجانشان گویزاده اینجا توپ از دست میدهد. نظرov سمت در ابتدای بازیگران دسته
خوجان بود اما نیکولایسکی اون رو از دست داد. بده بازی به مقابل احتمال ظرف وارد میشه. اینجا اشاره هم میکند دفاعگری دسته بخش که این قاعده ویران کنید دقیق بود و باید کارت نشان میداد. ببینید پورا نیمه میدانی دسته خوجان میآیند. بازیگران بخش حمله اونها هم ادامه دارد. پرتو بعد داخل جریمه گاه اما خیلی بلند. بالاخره کوشش خواهند کرد بازیگران دسته بخش برای برابر کردن حساب، چون که اگر قبال با همین نتیجه به انجام رسد پس این یک فرصت خیلی خوب می شود برای دسته خوجان و در بازی بعدی تو مساوی میتواند این تیم رو به دور بعدی برد، بعد دور نیم نهایی. و نکته نماند که دسته خوجان چگونه که دیدیم و چگونه که امور هم نشان دادند 4 غلبه که در این موسم خوجان به خیر گرفت همه اونها در میدان خود بود. یعنی در میدان خود این تیم بازی زیبا نشان میدهد، بازی خوب نشان میدهد و غلبه کردن بر دسته خوجان در میدان این تیم مشکل است. من اگر با بازی‌هایی که خوجان در میدان خود دایر کرده است توجه کنیم، دسته خوجان در میدان خود توانست با بخش مساوی کند. آخرین بازی خانگی دسته خوجان در میدان خود ماس همین بازی با مقابل دسته بخش بود در دوره بازی لیگ اولی که مساوی شد. بعدا در خانه خود خوجان روشن را شکست داد. قبل از آن و نکته نماند که در دربی منطقه سوخت خوجان در میدان خود از پرواز مغلوب شد. بعدا در میدان خود برگرد از مساوی کرد. در میدان خود استروشن را شکست داد. در میدان خود برای خط پیدا شد. یک باخت دارد در این موسم در دوره لیگ اولی که اون هم در بازی با مقابل دسته پرواز بود. به طور غیر انتظار دسته پرواز خوجان رو مغلوب کرد و پرواز اولین غلبه خود رو در این موسم لیگ اولی به خیر گرفت. این حال باشد اگر توجه کنیم به جدول دسته فرودگاه بین المللی شهر خوجان این حال در جای دهم است. 3 پیروزی دارد. فرصت نوشیدن آب به انجام رسید. دسته بازی خود رو ادامه داده ایستادند. پرتوف احتمال نظرف و پرویز بوبونظرف، سرگئی یاورسکی صوبه خط حمله است. نکته نماند که این دقیقه های آبنوشی در جام جهان 2026 نیز هست، اما در اون مسابقات 3 دقیقه برای نوشیدن آب جدا شده است. صوبه خط حمله امکانیت نوبتی برای دسته خوجان. ضربه جهانگیر ارگشف به سمت دروازه اما کمی پهلوتر تو از دروازه حرکت نکند و از میدان بیرون میشه. جهانگیر ارگشف این دومین ضربه او بود به سمت دروازه در بازی امروزه. هر دو ضربه هم با یک طرف انجام داده شد، با کنار چپ دروازه و هر دو طرف هم هر دو ضربه هم نادرست بود. تو از میدان بیرون شد. بازی ادامه دارد. توپ در اداره بازیگران دسته بخش پرویز بوبونظرف پس به اتم نظرف توی جان تقویزاده توپ رو میگیرد. ارسال با بنجامین امپونسا در سکان راست امکانیت ادامه حمله هست. همین کار هم میکند امپونسا پس به مهاجم نسکف. ارسال با خفا یاورسکی بازم توی جان تقویزاده توپ رو قبول کرد. ضربه میزند از مسافه دور اما این گونه توپ ها از درکای سالویچ نمیگذرند. اینو باید درک کنند بازیگران دسته بخش. درکای سالویچ امروز یکی از ستونهای اساسی خط دفاعی دسته خوجان است. این روزی خف پس به توی جان تقویزاده ارسال به کنار اتم نظرف پس به پرویز بوبونظرف نیکیتا تاتارکوف در کنار رو سالکای ماماجان است که با هم با پیوست کردید. پس با داخل جریمه گل فرصت برای نوریدین امراخولوف اما این بازیگر به توپ نمیرسد. این بازیگر به توپ نمیرسد چون که در دفاع بازیگر دسته خوجان خوب بازی کرد. صحنه تکرار رو متوجه میشویم. ارسال به داخل جریمه گل بود و چگونه که گفتم ستون اساسی دسته خوجان دمان استوار است. درکو ایسالویچ
Nikita Tatarkov. Бозам Насков. Никита Татарков. Топ бароварда мешавад аз ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. Имконияти навбате метавонад барои Хуҷанд бошад, аммо боз ҳам дар коҳи Салович. Солба канор. Паси на чандон хуби Салович буд. Бозигарон дастаи Вахш тӯбро гирифтанд. Турҷон Тағоизода пас ба Бенҷамин Ампонса. Парвез Бобоназаров. Бозам солба канор. Бубинад ки 62% вақт тӯбро бозигарон дастаи Хуҷанд идора карда ист. Анафараш дастаи Вахш идора карда истодааст. Аммо дастаи Хуҷанд пешсаф аст. Яъне на ҳамеша идора кардани тӯб бештар идора кардани тӯб ба манфиати кор аст. фишор ҳаст, имконият метавонад ташкил шавад. дар ташкили роҳандозии ҳамлаҳо дастаи Вахш бартарӣ дорад. аммо анҷомдиҳии ҳамла барои ин тим намерасад. ҳамлабаре нест ки бо як зарбаи сахт, бо як зарбаи мустаҳкам аз беруни ҷаримагоҳ тӯбро ба дарвоза ворид кунад ё худ аз дохили ҷаримагоҳ. чунки партофҳо ҳам ба дохили ҷаримагоҳ буданд аз ҷониби бозигарони дастаи Вахш. дар қабати дуюм бошад бозигаре набуд ки зарбаи росту дақиқ ба самти дарвоза анҷом диҳад. ҳарчанд якчанд дафъа кӯшиш аз ҷониби Нуриддин Амрохулов буд, зарбаам зад, аммо зарбаҳо рост ба самти дарвоза набуданд. Меҳруждин Розиқов пас ба Турҷон Тағоизода. ту дар идораи бозигарони дастаи Вахш аст ва имконияти як ҳамлаи дигарро ташкил кардан барои онҳо ҳаст. Никита Татарков ҳаракат мекунад. Мисол ба Турҷон Тағоизода. пас ба канор буд, аммо инҷо тӯб аз дифогари дастаи Хуҷанд нагузашт. Аслан Йоан Анжелкович дифогар нест. аммо имрӯз аз сабабе ки фишор бештар аст дар ин ҳолат ҳамлаварон ҳам нимиятгарон ба кӯмаки дифогарон ба поин фаромаданд. Шураҷон Шоназаров инҷо ҳамларо метавонад идома диҳад, аммо Ники дар ҳамин ҳолат Сергей Яворский баргардонид. камтар аз 15 дақиқаи дигар боқӣ монд. то ба анҷоми вақти асосии рақобат ҳамон Хуҷанд пешсаф аст. мо дар қисми дуюм шоҳиди гол нашудем. Атам Назаров. боз идома дорад. пас ба Меҳруждин Розиқов. бозам Меҳруждин Розиқов. солим начандон хуб буд. бозигарони Хуҷанд тӯбро гирифтанд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби Никита Татарков. ба муқобили Никола Эскич ғайри қоидаи бозӣ амал кард. ним ҳимоятгари дастаи Вахш. санаи такрорро мутаваҷҷеҳ мешавем. дар куши аввал сад гузошт ва дар саҳнаи баъдӣ бошад аз пираҳани ӯ дошт ва ба замин афтонидаш. 7-9 шумораи умумии қоида вайрон кунем. партофти баланд аз ҷониби Ҳусейн Нурматов. дақиқаи 78 ҷараён дорад. ягон бозигар ин ҳол аз ҳайати захираи дастаи Вахш ба бозӣ ворид нашудааст. як ивазкунӣ дар ҳайати Хуҷанд буд. Парвезҷон Алиев ба ҷои Комрон Турсунов ба бозӣ ворид шуд. аммо Парвезҷон Алиев нест, чӣ гуна ки мебинем чандон дар бозии имрӯза ба мушоҳида намерасад. идомаи бозӣ пас ба Атам Назаров. Парвез Бобоназаров. Солба канор. Момаҷон Насков. тӯб ба дифогари марказӣ Яворский баргардонида мешавад. Турҷон Тағоизода. Никита Татарков. Солба канор. Атам Назаров. пас ба самти ҷаримагоҳ. Сергей Сканян бо тӯб ҳаракат карда истодааст. солба хафо ба Атам Назаров. имконият аст барои партоф, аммо пас дода мешавад ба Сергей Сканян. Пишои Сканян. солба Татарков. зарба ба самти дарвоза буд ва боз ҳам имкона барои бозигарони дастаи Вахш аст. албатта офсайд нест. партоф ҳам анҷом дода мешавад, аммо бозигарони дастаи Вахш тавонистанд хавфу хатарро аз назди дарвозаи худ дур кунанд ва бо ин тартиб ба ҳамлаи ҷавобӣ ҳам бираванд.
جهانگیر ارگشف اینجا با زمین افکنیده می شود. عبدالله دولت فکر کنم با بازیگر دسته وحش کارت زرد نشان داد. میکیتا تاتارکوف گفته نماند که این اولین کارت زرد بازیگر دسته وحش در بازی امروز بود که آن را میکیتا تاتارکوف گرفت در دقیقه 80. صحنه تکرار را متوجه میشیم. جهانگیر ارگشف خواست با همون گزارش های زیبایی که دارد از تاتارکوف بگذارد، اما با این کار میکیتا تاتارکوف اجازه نداد. چگونه گفتیم از 1 تا 29 ایول روزانه گزارشی تابستان است. اکنون اولین بازیگر مسابقات ذخیره به بازیگل میشود. یک بار دو بازیگر شماره 10 بنجامین امپونس از میدان گرفته می شود و جای او بازیگر رقم 25 بهروز خوجایف و بازی وارد گردید. بازیگر رقم 22 از میدان گرفته شد. این از کنید در حیات دسته خوجان بودن. بازیگر رقم 22 از میدان گرفته شد. بنجان نشان بویزود مالیفی گل و با جای او رقم 60 خورشید تیمور جورایف و بازی وارد شد. دو بازیگر که ما تخمین میکردیم که با بازی وارد نشوند شدند که یکی پرویز جانالی بود و دیگری خورشید تیمور جورایف. پرتاب داخل جریمه گل انجام داده میشود اما بلند. دوره سوم رقابت‌های لیگ عالی روزی 31 ایول برگزار میشوند، یعنی شروع میشوند. قبل از بازی‌های جنوبی دوره چهارک نهایی جام تاجیکستان دوره سوم رقابت‌های لیگ عالی برگزار خواهد شد. دوباره رفت رقابت رو مهم میکند. مزاحم سبب است که وقت در ورزشگاه خاموش شد. ولی در یک قسمت ورزشگاه بعد خاموش میشن. خب چگونه که گفتم در دوره رقابت‌های دوره 13 دسته وحش با اسقاط بازی میکنند که با دسته دیگر شهر خوجان که بازی روز 1 آگوست ساعت 7 برگزار خواهد شد در همین ورزشگاه. خوجان باشد با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکنند. روز 1 آگوست ساعت 7 در ورزشگاه 20 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان که میدان خانگی دسته خوجان است. یعنی هر دو تیم هم در دوره رقابت‌های لیگ عالی در دوره دوره 13 در میدان خود بازی می‌کنند. و بعداً بازی جوابی دوره چهاررنگی‌های جام تاجیکستان روز 7 و 8 و 9 آگوست برگزار خواهد شد. حالا باشد منتظر می‌شویم تا که ورزشگاه وحش دیگر بار روشن شود و بازی ادامه یابد.
دوستان از ارجمند ما با ورزشگاه وحش برمیگردیم. یادآور میشیم که چند لحظه پیش با سبب قطع شدن برق در ورزشگاه بازی هم قطع شد و اکنون پس از چند لحظه بازی باز ادامه خواهد یافت. در دقیقه 81 رفته بازی من گردید و بنابر سبب برطرف گردیدن مشکلی ها بنابر سبب مشکلات تکنیکی اکنون باز رقابت ادامه می‌یابد. توپ در اداره بازیگران دسته وحش است. یادآور میشیم که در قسم اولی بازیگران دسته خوجند توانستند در باز زدن گل دست یابند. در قسمت اولی بازی از جانب بیژن نشون بویزوده حساب باز گردیده است. یک ضربه سخت و مستحکمی که از بیرون جریمه‌گاه به سمت دروازه انجام داد. توپ به دروازه دیمیتروف استاف وارد گردید. حالا باشد بازی ادامه دارد. سرگی اسکانیان توپ را میگیرد و سمت پیش حرکت میکند. ادامه حمله دسته وحش، اما اینجا با این کار دفاعگر دسته خوجند حسین نورمتوف اجازه نداد. فیروز خولمت باشند فعال خوب در همون حالت نشان داد. پرویز بوبون از عرفاتو کنید ادامه حمله هست برای دسته وحش پس بکنور چگونه که در بالا اشاره کردیم بازی جوبی در چرخ‌نیوی جام تاجیکستان در 26 در روزهای هفتم، هشتم و نهم آگوست برگزار خواهد شد. پایده بازی اینجا با مقابل سرگی اسکانیان ویران کرده می شود از جانب بازیگر دسته خوجند. سمت تقریبا متوجه میشیم که در حقیقت در همین حالت با مقابل سرگی اسکانیان خورشید تیمور جورایف غیر قاعده بازی آمد کرد. بازیگری که با تازگی به بازی وارد شده بود و اینجا قاعده بازی رو ویران کرد. ضربه جریمه هم است با نفع دسته وحش با احتم نظرف اجرا خواهد کرد. توپ و داخل جریمه‌گاه صورت میگیرد. اینجا توپ از جریمه‌گاه دسته خوجند بیرون کرده شد. طاهر جان تقویزاده بازم با توپ توپ و داخل جریمه‌گاه یک امکانیت دیگر و اینجا ضربه را ندیدیم از جانب سرگی یابورسکی. بازم توپ در اداره بازیگران دسته وحش است. بازم پس به سمت طاهر جان تقویزاده انجلکوویچ در برابری او قرار داشت. پس به خفا با نیکیتا تاتارکوف اصول به سمت مهراجدین روزیخوف. طاهر جان تقویزاده توپ به سمت نیکیتا تاتارکوف پاس میدهد. اینجا فرصت میتواند برای دسته وحش باشد، اما قاعده بازی از جانب بازیگر دسته وحش بهروز خوجایف ویران شد. اصلا اگر در عموم با بازی دسته وحش باهودیم تو بین دقیقه بازی خوب نشان دادن فوتبال بازان این تیم، مخصوصا در تشکیل فراهم‌سازی حمله ها حتی از دسته خوجند اونها برتری داشتند. اما امکاناتی با وجود آمده با ثمر استفاده نشده شده است. چند ضربه ها هستند به سمت دروازه اما دقیق نیستند، قوی نیستند. من یگان امکاناتی خوبه که نزدیک با گل باشد و برای الکساندر نچایف خوف خطر بیشتر داشته باشد ما از جانب بازیگران دسته وحش ندیدیم.
зарба буданд, аммо 9 дақиқа инҷо намои хеле олӣ дар иҷрои ҷоҳонгир Эргашев буд. бозам бозигарон дастаи вахш мегиранд. хеле бозӣ вайрон нашудааст. Атам Назаров метавонад барои идомади пас ба тои ҷон тағоизода суръатафзоӣ суба марказ Никита Татарков ҳамларои идома медиҳад. бозам пас ба Канур идомаи ҳамлаи дастаи вахшро мутаваҷҷеҳ мешавад. Никита Татарков ирсол ба дохили ҷаримагоҳ туп нагузашт. фишор идома дорад. қоидаи бозӣ вайрон нашуд аз ҷониби бозигари дастаи Хуҷанд. туп дар идораи Шура Ҷоншон Назаров. идомаи мубориза як партофти дигар ва бозам инҷо бозигарони дастаи вахш дубро мегиранд. Евген Розехов партофти баланд ба хати ҳамла туп баргардонда шуд. парвез Бобоназаров пас ба Тоиҷон Тағоизода соба Канур бозам имкон ҳаст барои идомаи ҳамла Муҳаммадҷон Насков ба Канур идомаи ҳамлаи дастаи вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем. партов ба дохили ҷаримагоҳ фурсат Александр Нечаев ба тӯб мерасад. Иван Анжелкович суръатафзоӣ ӯ дар баробари ӯ беҳрӯз Хуҷаев мубориза бурда истодааст. партофи баланде Ферӯз Холматов тӯбро бозам бозигарони дастаи вахш мегиранд. солба хафо ба парвез Бобоназаров Муҳаммадҷон Насков бо тӯб қарор дорад. солба Канур Сергей Яворский парвез Бобоназаров солба Меҳрузиддин Розехов. Меҳрузиддин Розехов дар мавсими қаблӣ шарафи бошгоҳи Душанберо ҳимоя мекард. ҳолати тими наварасони Талдасои Тоҷикистон он буд. аз унамнамои хуби ӯро ба нобат гирифта робарияти дастаи вахш аз нагирифти робарияти худ ҷалб кунад. партофти навбати ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад. инҷо Фирӯз Қараев наздик бо Тоиҷон Тағоизода тӯбро гирифт. ирсол тӯб дар идораи бозигарони дастаи Хуҷанд аст. иштибоҳ мекунад. Атам Назаров ҳамлаи дастаи вахшро идома медиҳад. ҳамлаи ҷавоби ин тим пас ба дохили ҷаримагоҳ фурсат як ирсоли дигар зарба ба самти дарвоза ва тӯб аз майдон берун мешавад. имконияти хеле хуби голзанӣ Никита Татарков зарба мезанад. аслан ман намефаҳмам ки худи Беҳрӯз Хуҷаев дар ҳамон ҳолат чаро зарба назад. бубинед чӣ гуна имконият буд, чӣ гуна фурсат буд ва ҳатто дар ҳамон ҳолат бозигари дастаи Хуҷанд Ҳусейн Нурматов мувозинати худро аз даст доду афтед ва фурсати хеле хуби зарбазанӣ барои бозигари дастаи вахш Беҳрӯз Хуҷаев вуҷуд дорад. партофти навбатӣ ва боз ҳам акнун маротиб зарба мезанад Беҳрӯз Хуҷаев, аммо ноаниқ ва нодуруст. аммо бозам зарбаи кунҷӣ аст. бозам дар назди тӯб Муҳаммадҷон Насков. партоф ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад. як имконияти дигар Анҷелкович тӯбро гирифт. ирсол ба Канур имконият барои ташкили ҳамлаи ҷавобӣ ҳаст. ҷоҳонгир Эргашев бо тӯб ҳаракат карда истодааст. пас ба самти Парвизҷон Алиев акнун метавонад дар ин ақобат ҳамлаи дастаи Хуҷандро идома диҳад. ва аввалин растиши ӯ ба тӯб буд. аввалин маротиба мо ӯро дар ҳамлаи дастаи Хуҷанд мебинем. сухан дар мавриди Парвиз Алиев меравад. пас ба дохили ҷаримагоҳ Мухофасов тӯбро бо даст дошта гирифт. дақиқаҳои ниҳоии рақобат аст. камтар аз 2 дақиқа дигар то панҷуми вақти асосӣ боқӣ монд ва дастаи вахш бозам фаъол мешавад. бозам фаъолтар мешавад барои баробар кардани ҳисоб. Тоиҷон Тағоизода бо тӯб мунтазир мешавад. Атам Назаров ҳамла пайваст гардид. партоф ба дохили ҷаримагоҳ партофти баланд буд, аммо баролам дастаи дигари ӯ тӯбро гирифт. Сергей Сканян рақобат идома дорад. як партофти дигар ва бубинед боз ҳам Дарко Исалович намегузорад ки дар дохили ҷаримагоҳ бозигарони дастаи вахш ба тӯб бирасанд. ҷоҳонгир Эргашев имконияти идомаи ҳамла ҳаст. Парвиз Алиев ба ҳамла пайваст мешавад. Пуғеч аз ҷониби Сергей Яворский ва метавонад ин ҳолатро бартараф кунад. дифогари дастаи вахш боз тӯб дар идораи бозигарони дастаи вахш аст. бозам онҳо кӯшиш барои ҳамла доранд. партофти Тоиҷон Тағоизода ба Канур ба Сергей Сканян ба самти Никита Татарков тӯб равон гардид, аммо ҳолати ғайри бозӣ ба қайд гирифта мешавад.
Нуриддин Амрохулов аз майдон гирифта мешавад дар ҳайати дастаи вахш ва ба ҷои бозигар рақами 7 Сунатулло Исмоилов ба бозӣ ворид мешавад. ва инчунин дар ҳайати дастаи хуҷанд ҳам ивазкунӣ бозигар аст. Йоан Анжелкович аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои бозигар рақами 4 Парвез Боқиев ба бозӣ ворид гардид. дамои бозиро мутаваҷҷеҳ мешавем. охири вақти асосист. Туп дар идораи Меҳроҷиддин Розиқов. пас ба Димитров Фастов. окей, 90 дақиқа ба анҷом расид. назир мешавем ки Абдулло Давлатов ба вақти асосӣ чанд дақиқа илова мекунад. 4 дақиқа илова шуд ба вақти асосии рақобат. Туп дар идораи бозигарон дастаи Хуҷанд аст. Ҷаҳонгир Эргашев бо туп. пас ба Канур ва Хуршед Тимур Ҷураев. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Меҳроҷиддин Розиқов тӯбро мегирад. мубориза миёни ӯ ва бозигари Хуҷанд буд. аут ба нафи Хуҷанд аст. кӯшиш хеле зиёд аст аз ҷониби шогирдони Зариф Усмонов барои баробар кардани ҳисоб. аммо ҳамоно онҳо муваффақ намешаванд. муваффақ намешаванд ки имрӯз тӯбро ба тӯри дарвозаи Александр Нечаев ворид кунанд. имкониятҳо зиёданд. имкониятҳо зиёданд барои бозигарони дастаи Хуҷанд. аммо касе нест ки он фурсатҳоро бо самар истифода барад. Атаб Назаров. Парвезбо Назаров. пас ба Никита Татарков. ба Тафо. Бобо Назаров. Никита Татарков. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва охирин нафаре ки ба тӯб расид мас бозигари дастаи вахш буд. мас Сунатулло Исмоилов буд. панҷ имконияти хуби голзаниро бозигарони дастаи вахш дар бозии имрӯза истифода набурданд. 5 фурсате ки метавонист дастаи вахшро дар бозии имрӯза пешсаф кунад. Никита Татарков. пас ба Муҳаммадҷон Насков. ҳамлаи дастаи вахш идома дорад. Сергей Сканян айни ҳол дар канори рости хатти ҳамлаи дастаи вахш бозӣ карда истодааст. тӯбро бозигарони дастаи меҳмон мегиранд. ирсол ба самти Хуршед Тимур Ҷураев. овоҷи хеле зебо аз ҷониби Муҳаммадҷон Насков. чанд бозигари Хуҷанд афтид, аммо қоидаи бозигаро нашуд. вазав ба бозӣ ворид мешавад Сергей Яворский. сол ба Меҳроҷиддин Розиқов. Атаб Назаров бо тӯб ҳаракат карда истодааст. пас аз байни дифоъгарон буд, аммо тӯб баргашт. Парвезбо Назаров. пас ба Никита Татарков. Муҳаммадҷон Насков тӯбро соҳиб мешавад. бозам Бобо Назаров. думи ҳамлаи дастаи вахш зарба аз масофаи дур буд. бозам Никита Татарков. Муҳаммадҷон Насков. пас ба Канур. думи ҳамлаи дастаи вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем. Парвезбо Назаров ҳамларо идома медиҳад, аммо инҷо хеле хуб бозӣ кард бозигари Хуҷанд Шӯратҷон Шоназаров. ва ин ҳолатро бартараф кард. акнун бояд аз назди дарвозаи дастаи Хуҷанд, аз назди дарвозаи Александр Нечаев ба бозӣ ворид шавад. хеле хеле илова кардаи довар ҷараён дорад. дар қисми дуюм мо шоҳиди гол нашудем. як голе ки дар бозии имрӯза ба ҳадаф расонида шуд дар нимаи аввали бозӣ буд. ва бозигаре ки гол зад аз майдон гирифта шуд, яъне айни ҳол ӯ дар майдон нест. Беҷан Нишонбойзода буд. бозам тӯб дар идораи бозигарони дастаи вахш аст. Атаб Назаров бояд зуд ба ҳамла раванд, чунки сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст то ба анҷоми дақиқаҳои илова кардаи довар. 10 сония дигар. пас ба Никита Татарков. сол ба самти Атаб Назаров. Тоҷон Тағоизода инҷо дар назди ӯ аст. Атаб Назаров наметавонад Тоҷон Тағоизода тӯбро гирифт. пас ба Парвез Бобо Назаров. Никита Татарков. зарба аз масофаи дур ба самти дарвоза ва тӯб аз майдон берун шуд. бо ҳамин садои уштаки Абдулло Давлатов баланд мешавад ва бозии аввали даври чорякниҳоӣ
ҷоми тоҷикистон намёни дастаҳои вахш ва хуҷанд бо як голе ки бежан нишонбойзода дар рақобат имрӯза ба ҳадаф расонида аз масофаи дур аз зарбаи хеле қавие ки анҷом дод дастаи хуҷанд пирӯз мешавад ва имконият акнун барои ин тим барои рафтан ба даври баъдӣ бештар мешавад, чунки рақобати оянда маҳз дар майдони хонагии дастаи хуҷанд дар назди мухлисони ин тим баргузор хоҳад шуд ки ин як ангезаи иловагӣ ҳам ҳаст барои уқубони соҳили дарёи сир. Дар ҳамин ҷо гузариши мустақимо низ ба анҷом мерасад. Фирдавс Азимзода будам ки ин рақобатро бо шумо якҷоя тамошо кардам. саломату муваффақ бошед ва ҳамеша бозиҳо дар доираи рақобатҳои чемпионати Тоҷикистонро пайгирӣ кунед. Хайр.